السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ کچھ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہیرو ہیروئن سے زیادہ ویلن کی پاور اتنی ہوتی ہے کہ وہ پورے ڈرامے کی جان ہوتے ہیں۔ آج ہماری ویڈیو ایسے لیٹسٹ ڈراموں پر مبنی ہے جس میں فیمیل ویلن پاورفل ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2021 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کا آغاز اگست 2021 کو ہوا اور اختتام جنوری 2022 کو ہوا۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد نے تحریر کیا اور ہدایات فاروق رن نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں مائرہ خان، کبرا خان، عثمان مختار اور ہارون شاہد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی 3 لوگوں کے گرد گھومتی ہے جو آپس میں کزن کے ساتھ بچپن کے اچھے دوست ہیں۔ اس ڈرامے میں کبرا خان نے فیمیل ویلن کا کردار نبھایا جو مشل کا کردار تھا۔ مشل مہرین اور اسود کی کزن ہے۔ تینوں بہترین دوست ہیں۔ مہرین کے والد کا جوئے میں ہار کر نشے کی حالت میں موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مہرین اپنی نانی کے گھر آ گئی جہاں اس کی ماں کی دوسری شادی کروا دی گئی۔ مہرین ذہین تھی، اچھا پڑھتی تھی تو وہ اسکول میں پوزیشن لاتی تھی جسے دیکھ کر مشل کی ماما اسے مقابلہ کرنے کو کہتی۔ مہرین کا نام لے کر اسے ڈانٹتی جس کی وجہ سے وہ مہرین سے نفرت کرنے لگی۔ دوسری طرف مہرین اکیلی رہ گئی جہاں صرف طنز اور تانوں سے اس کا استقبال کیا جاتا، اور اسود باہر ملک چلا گیا جہاں صرف مشل اس سے رابطے میں تھی، جبکہ مہرین سب سے رابطے ختم کر کے اپنی دنیا بسا چکی تھی۔ مشل مہرین کی ڈائری پڑھ کر اسود کو مہرین کے کارنامے اپنے نام کے ساتھ منسوب کر کے بتانے لگی۔ اس کے ایوارڈز اور اس کی پینٹنگ سب خود کے ساتھ منسوب کی اور اپنی خامیاں مہرین کے نام کے ساتھ منسوب کرتی رہی۔ اسود کے دل میں مہرین کے لیے برائی پیدا ہو گئی، لیکن اسود کے واپس آنے پر اسود کی ماں نے اسود کا رشتہ مہرین سے طے کر دیا، جس کے بعد مشل نے خودکشی کر لی۔ اس ڈرامے میں کبرا خان نے مشل کے کردار کو بہترین انداز میں نبھایا۔ ڈرامہ سیریل میں ہاری پیا۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل سے اکتوبر 2021 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو کیسرا حیات نے تحریر کیا اور بدر محمود نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں سمی خان، ہیرا سلمان اور سنبل اقبال شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی ٹرائنگل لو سٹوری پر مبنی ہے۔ سارہ اور فواد شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کی خوشی بھری زندگی میں اولاد کی محرومی ہے جو سارہ کو خوش ہونے نہیں دیتی۔ سارہ اپنی ساس اور نند کے طنز کا شکار رہتی ہے۔ وہ خود بھی اولاد کی کمی محسوس کرتی ہے جس کی ذمہ دار وہ خود کو سمجھتی ہے، مگر فواد کو سارہ کے ساتھ تنہا زندگی گزارنے میں بھی مسئلہ نہیں، وہ اس کمی کو اتنا محسوس نہیں کرتا۔ دوسری طرف فروا جو سارہ کی دوست ہے وہ بھی سارہ جیسی زندگی چاہتی ہے، مگر اس کی شادی بہت بڑی عمر کے آدمی سے ہو رہی تھی۔ سارہ نے جب یہ دیکھا تو اس رشتے کو ختم کر کے وہ فواد کو فروا سے نکاح کے لیے تیار کر چکی تھی۔ فروا اس شادی کے بعد بہت خوش تھی مگر وہ فواد پر صرف اپنا حق چاہتی تھی، اس لیے کچھ دن بعد ہی وہ سارہ کے خلاف سازش کرنے لگی جس میں کامیابی ملی، مگر جلد اس کا سچ سامنے آ گیا۔ فروا کا بیٹا ہو چکا تھا جس کی وجہ سے سب نے اسے اولاد کی وجہ سے معاف تو کر دیا، مگر فروا اپنے منفی رویے سے باز نہ آئی۔ فروا کا کردار سنبل اقبال نے نبھایا۔ ڈرامہ سیریل بے نام۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل سے اکتوبر 2021 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو سیما شیخ نے تحریر کیا اور علی مسعود سعید نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں کومل میر، نور حسن رضوی، انوشے عباس، سعد قریشی، شیزل شوکت، نازیہ حسین اور بابر علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی محبت کی ٹرائنگل سٹوری پر مبنی ہے۔ ایمل اور عائزہ 2 بہنیں تھیں جو اپنے والد کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں رہتی تھیں۔ والد کے انتقال کے بعد ان کے چچا اور پھپھو ان لوگوں سے ملے جس سے پوری زندگی وہ لا تعلق رہے۔ تیمور جو ان کے چچا تھے وہ دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے جہاں ان کی بیوی رابعہ اور بیٹی لائبہ ان دونوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھیں۔ تیمور کے آگے کچھ نہ کہہ سکی مگر ان کے پیچھے وہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتی۔ لائبہ اپنے کزن حیدر کو پسند کرتی ہے، وہ ایک مغرور اور خود پسند لڑکی ہے۔ حیدر عائزہ سے ملنے کے بعد اس سے محبت کرنے لگتا ہے مگر اس کی منگنی زبردستی لائبہ سے ہو گئی تو وہ انکار کر چکا تھا۔ تیمور نے خود عائزہ کی شادی حیدر سے کروا دی۔ حیدر عائزہ سے محبت کرتا تھا، وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی مگر لائبہ پیچھے نہ رہ سکی اور ان کی شادی ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی۔
ड्रामा सीरियल तेरी राह में ये ड्रामा ARY डिजिटल से जनवरी 2022 को नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया नादिया अहमद ने और हिदायत खुर्रम वॉल्टर ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में शहरोज सब्जवारी, जैनब शबीर, उसामा खान, दानियाल खान, शीजल शौकत, सना फ़खर और सुहेल समीर शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी ईमान के गिर्द घूमती है, जो मासूम और खूबसूरत लड़की है। इसके दो भाई दानियाल और सुहेल समीर हैं। बड़े भाई की शादी हो चुकी है, जिसकी बीवी सामिया है, जिसका किरदार सना फ़खर ने निभाया। ये किरदार भी नेगेटिव किरदार है, जो ड्रामे में पावरफुल किरदार अदा कर रहा है। सामिया ईमान अपनी सास और देवर दानियाल पर हुक्म चलाती है और इन्हें बार बार अपने शौहर की कमाई के ताने देकर तंज करती है। वो सब काम भी ईमान से करवाती है। सामिया के शौहर भी सिर्फ बीवी की बात सुनते और समझते हैं। दानियाल के बचपन का दोस्त फ़खर का रिश्ता लेकर जब ईमान के लिए आया, तब भी सामिया ने शोर मचाया और इस रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि फ़खर का ताल्लुक अमीर घराने से था। वो ईमान की शादी अच्छे घर में नहीं करना चाहती थी, मगर किस्मत वही थी तो फ़खर ने सामिया के शौहर यानी ईमान के भाई को इस रिश्ते के लिए मनवा ही लिया। सामिया मज़ीद मंसूबे के साथ इस जहर के घूंट पी गई। ड्रामा सीरियल फासिक ये ड्रामा जियो टीवी पर दिसंबर 2021 को नशर हुआ। इस ड्रामे को हिना हुमा नफीस ने तहरीर किया और सलीम खाची ने हिदायत दी, जबकि मरकजी किरदारों में सहर खान, अदील चौधरी, हारून शाहिद और सुकैना खान शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी फातिमा के गिर्द घूमती है। फातिमा नेक मासूम है, जो जॉइंट फैमिली में अपने वालिद के साथ रहती है। इसकी कज़न अनीका जो खुद पसंद है और फातिमा को पसंद नहीं करती। अनीका अपने कज़न मुताहिर को पसंद करती है, जिसका रिश्ता तय हो जाता है, मगर जब फातिमा की मंगनी दूसरे कज़न उमैर से होती है, तब वो फातिमा से चिढ़ती है और उमैर के लिए अपनी पसंदीदगी जाहिर करती है। मुताहिर का ताल्लुक मिडिल क्लास से है, जबकि उमैर के साथ रहता है। फातिमा का रिश्ता उमैर से ख़त्म होकर मुताहिर से शादी हो जाती है, मगर अनीका तब भी फातिमा को किसी हाल में खुश रहने नहीं देती। ड्रामा सीरियल बद्दुआ ये ड्रामा सितंबर 2021 को ARY डिजिटल से नशर हुआ। इस ड्रामे को समीना अहमद ने तहरीर किया और हिदायत सैयद रामिश रिजवी ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में अमर खान, मुनीब भट्ट, मरियम नूर, मोहसिन अब्बास हैदर और उसामा ताहिर शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी अबीर के गिर्द घूमती है, जिसका किरदार अमर खान ने निभाया। अबीर एक ऐसी लड़की है जो अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल करती है और घर की रिवायात को पाबंदी समझती है। वो मुख्तलिफ लड़कों के साथ ताल्लुक़ रखती है। जब इसका दिल भर जाए या कोई ज़्यादा हैंडसम और दौलतमंद मिल जाए, तो वो इसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। वो मोहसिन के साथ भी फ्लर्ट करती है, जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। मोहसिन अपनी माँ को भी अबीर का बता देता है। वो इसका रिश्ता लेकर जाती हैं तो अबीर सबके सामने मोहसिन की बेइज्जती करती है और इसे पहचानने से इनकार कर देती है। वो मोहसिन को ठुकरा कर अब जुनैद में दिलचस्पी रखती है। जुनैद इसकी दोस्त नीलम का मंगेतर था। नीलम के जरिए इससे मिली और दोस्ती की। जुनैद अपनी मंगनी तोड़ने पर राजी हो गया, जबकि मोहसिन इस इनकार के बाद खुदकुशी करके मौत के मुंह में चला जाता है। मोहसिन की माँ अबीर को बद्दुआ देती है कि वो कभी खुश न रहे। अबीर की शादी जुनैद से हो जाती है। ड्रामा सीरियल दिल मोमिन ये ड्रामा जियो टीवी पर दिसंबर 2021 को नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया जहाज़ेब कमर ने और हिदायत शहजाद शेख ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में फैसल कुरैशी, मोमल शेख, मदीहा इमाम, गौहर रशीद और जावेद शेख शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी 3 लोगों के गिर्द घूमती है। इसमें मनफी किरदार माया का है, जिसे मदीहा इमाम ने निभाया। माया का ताल्लुक एलिट क्लास से है। वो अपनी माँ के साथ रहती है और यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है, जहाँ वो अपने टीचर मोमिन की शख्सियत से मुतासिर होती है। मोमिन का ताल्लुक मिडिल क्लास से है। वो माया से उम्र में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन माया अपने दिल को मोमिन के लिए फीलिंग पैदा करने से रोक नहीं सकी। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी, इसलिए अपनी मोहब्बत का इजहार मोमिन से कर चुकी थी। मोमिन बाअखलाक, नेक और बाकिरदार शख्स था। वो अपनी कज़न आशी से मोहब्बत करता था, जिससे रिश्ता पसोपेश के बाद मोमिन से पक्का हो जाता है। मोमिन हर बार माया के बढ़ते कदम को रोकता था, मगर माया इसकी शादी से एक दिन पहले यूनिवर्सिटी में इसके ऑफिस में अपनी मोहब्बत का एक बार फिर इजहार करने गई, मगर वो मोमिन पर इल्ज़ाम लगा चुकी थी, जहां मोमिन के खिलाफ वीडियो बनकर इसे बदनाम करने की कोशिश की गई।
ड्रामा सीरियल बेबाक। ये ड्रामा हम टीवी पर दिसंबर 2021 को नशर हुआ। इस ड्रामे को अब्दुल खालिक खान ने तहरीर किया और हिदायत मोहसिन तलत ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में अली अंसारी, वशमा गुल, सिन्हा असगर शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी नेगेटिव किरदार के गिर्द घूमती है जिसका नाम वफा है। वफा का किरदार वशमा गुल ने निभाया। वो और इतनी खूबसूरती से निभाया कि नाजरीन इनकी एक्टिंग को पसंद कर रहे हैं। वफा लालची और खुद गर्ज लड़की है जो पैसों के लिए बाप के साथ मिलकर बहन को बेच चुकी है। वो मीसम की बेइज्जती के बदले इसके पूरे खानदान को तबाह कर देती है। ड्रामा सीरियल अमानत। ये ड्रामा ARY डिजिटल से 2021 को नशर हुआ। इस ड्रामे को रुखसाना निगार ने तहरीर किया और शाहिद शफात ने हिदायत दी, जबकि मरकजी किरदारों में उर्वा हुसैन, इमरान अब्बास, सबूर अली और हारून शाहिद शामिल हैं। इस ड्रामे में सबूर का किरदार मनफी है जो जुनैरा का किरदार निभा रही हैं। ज़रार और जुनैरा की शादी होने वाली थी, मगर ज़रार ने महर से शादी कर ली जो बेसहारा थी। जुनैरा ज़रार से बदला लेने के लिए ज़रार के भाई से शादी कर लेती है। ड्रामा सीरियल बेरुखी। ये ड्रामा ARY डिजिटल से 2021 को नशर हुआ। इस ड्रामे को ग़ज़ाला नकवी ने तहरीर किया और हिदायत मोहसिन मिर्ज़ा ने दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में हिबा बुखारी, जुनैद खान, नाजिश जहांगीर शामिल हैं। इस ड्रामे में नाजिश जहांगीर ने मायरा का किरदार निभाया जो नेगेटिव किरदार था। मायरा इर्तिज़ा से शादी करना चाहती है जबकि इसकी कज़न सबीन को पसंद करता है। मायरा अपने मामू के साथ मिलकर सबीन को कत्ल करवाने की कोशिश करती है। तो नाज़रीन, आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।